নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, রে স্পোর্টসের পর্দায় আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। এই মুহূর্তে আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি যুব ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে। রাত পোহালেই আরও একটা বড় ম্যাচ, আইএফএ শিল্ড ফাইনালে মুখোমুখি হতে চলেছে মোহনবাগান ইস্ট বেঙ্গল। মেগা ডার্বিতে মাঠে নামার আগে সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন মোহনবাগান হেড কোচ হোসে মলিনা। সাংবাদিক সম্মেলনে জানালেন যে এই ম্যাচটা আমার কেরিয়ারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ। পাশাপাশি কথাও জানালেন মাঠের বাইরে এই মুহূর্তে যা পরিস্থিতি সব কিছু ভুলে সমর্থকরা যেন তাদেরকে সমর্থন করার জন্য মাঠে থাকে। সমর্থকরা প্রত্যেকটা দলের অনেক বড় শক্তি এবং সমর্থকরা অখুশি হলে যে কোনো দলের উপরেই সেই প্রভাব পড়ে। তাই হোসে মলিনা বললেন যে যা হয়েছে সব ভুলে সমর্থকরা পাশে থাকুক, কালকে এমন একটা ম্যাচ যেটা আমাদেরকে জিততেই হবে। ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা তাদের 100% দিয়ে মাঠে উপস্থিত থাকবে দলকে জেতানোর জন্য। আমি জানি না আমরা কালকে 100% সমর্থন পাবো কিনা, কিন্তু আমি প্রত্যেক সমর্থককে জানাবো তারা যেন মাঠে আসেন এবং দলকে সমর্থন করেন। পাশাপাশি ইরানে না খেলতে যাওয়ার জন্য মোহনবাগান সমর্থকরা ক্ষুব্ধ। সেই নিয়ে এই প্রথমবার মুখ খুললেন মোহনবাগান দলের হেড কোচ হোসে মলিনা। বললেন, আমরা সকলেই ইরানে ম্যাচ খেলতে যেতে চেয়েছিলাম, এমনকি আমি ব্যক্তিগতভাবেও এই ম্যাচটা খেলার জন্য মুখিয়েছিলাম, কিন্তু প্লেয়াররা ম্যাচ খেলতে না যাওয়ায় শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত বদল করতে হয়েছে। তবে যাই ঘটে থাক না কেন সেটা এখন অতীত, আমাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতে হবে। এটা আমাদের কাছে এই মরশুমে প্রথম ট্রফি জেতার সুযোগ, তাই কালকে নিজেদের সেরাটা দিয়ে আমরা ট্রফি জিততে চাইব। ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে কি বলছেন মোহনবাগান হেড কোচ হোসে মলিনা, চলুন শুনে নেওয়া যাক তার মুখ থেকেই। It's not good when the fans are not happy, right? But I can understand them because I would prefer to be playing AFC. But finally, the player decided not to fly. Even I wanted to go, but we have to accept that decision. And what we are trying to do is to turn the page, keep going. We have to try to help them to win matches for Mohoombagan, for everybody, and try support that the fans can be happy again. Not talk about the situation in the next room. Again, I understand the fans can be upset. I understand. I'm upset too. But I'm trying to, again, turn the page, keep going, and help my players to win trophies. And I would like, even being upset, I would like the fans turning the page and help the team to win the match. Because always, I told here a lot of times, always the fans are very important for us. They are helping us to win matches. Every day we play here. I told last season, I told a lot of times, right? Then for a derby, even more important. Tomorrow we are going to play here against East Bengal, right? Kolkata derby. East Bengal fans, they are going to support their team, for sure, 100%. If we have not 100% support of our fans, we are going to try, but it's going to be more difficult. It's no doubt, right? We all understand that. Then, what I would like to say to our fans is, please forget for 90 minutes at least, support the team, try to win the Kolkata derby, and if another moment you are upset and you can prove your position, okay, you can do it, but at least during the match, we are going to need you. Well, I don't know. Right now, it's the only important derby this season. It's tomorrow derby, it's the only important derby. You know, we lost the last one. They did it maybe better because they scored 2 goals. Okay, I think was not. I think we could win that match, but okay, at the end we were not enough successful to do it, right? And we lost. And right now what we want is to turn again
and to prove everybody that we are a better team, right? We believe that. We have no doubt about that, but we have to prove it. And we have to prove it on the pitch during 90 minutes, and if possible, with the support of our fans, because it will be a tough match, and we are going to need them. That time I understand the question. The point is, I'm thinking how to answer, right? Because Van Beer from the beginning of the season is 2 days, 3 days training, and later pain, and training again, and pain, and training again, and pain, and yesterday he trained. I hope he can train right now, in a few minutes, right? And he can be available. But it's a mystery, you know? I'm not sure. Let's see what happens. In any case, it's not the real Van Beer, because he didn't play any match, or not 2 matches, a few minutes, no training in the last days. He's not. He could be fit in terms of physics, but not really fit in terms of matches, right? Or match fit. Striker, right? And Robson, second striker or winger. I think they are not going to fight between them, right? I mean, and in any case, okay. I never see matches in terms of individual players, like question before about the striker, Japanese striker new, you know. It's about East Bengal team against Mohun Bagan team. We all together have to be a team, and we all together have to be better team than East Bengal to beat them, right? And that is my aim, no other things about the specific players. And of course, Robson and Miguel were teammates. Of course, they know one each other, and even Robson played for Oscar, the coach, right? Okay, but that are things that happen in football. You know, it's nothing new. It's nothing special for me. Even maybe for them could be special, right? But for me, it's a normal thing in football, right? Teammates who separate and then play against in another moment of his career, right? Nothing special for me. When compared with our position in the last match, but man, in the first derby, we were 10 days training, and now we are 2.5 months. Of course, we are better. Of course, no doubt, right? The point is that I think no one of us, not only Mohun Bagan, East Bengal, all the teams right now, we are not full fit because we are not playing matches. And to be full fit, you need to play matches. And here, this year in India, still waiting, right? And it's very difficult. Training, yeah, of course we are in a better position than in the beginning, right? But to be fulfilled, we need to play matches. And to play demanded matches, right? Because with absolutely respect, okay, to the 2 teams we play here in this competition, okay? We have, we have GPS, right? In our to
know how many runs, how many the speed. In training sessions, we run more than in the matches we have played in this week. Our training sessions are more demanded than the 2 matches we played in that competition. Okay, tomorrow will be really tough, really demanding, right? But we are not playing matches in that situation this season, right? Only the 2 matches we play against East Bengal and the first match against Ahal in the Champions League, right? Only 3 matches in 3 months. It's not enough. We need more. But still waiting. অন্যদিকে আজকে সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন মোহনবাগান অধিনায়ক শুভাশিস বসু, যিনি গত ম্যাচটা খেলতে পারেননি। ডুরান্ড কাপের ডার্বিতেও মাঠে ছিলেন না। এবারে নিজের সেরাটা দিয়ে দলকে জেতানোর জন্য তৈরি তিনি। কোচের কথার সুর ধরেই যেন সমর্থকদের মাঠে আসার আহ্বান জানালেন বাগান অধিনায়ক। বললেন, মাঠের বাইরে যাই ঘটে থাকুক না কেন, এই সমর্থকরাই আমাদেরকে গত বছর ট্রফি জিততে সাহায্য করেছে। আমরা একসাথে ট্রফি জিতেছি, একসাথে সেলিব্রেশন করেছি। এবারেও সেই সমর্থকদের সাহায্য চাই যাতে আমরা কালকে ট্রফি জিততে পারি। অন্যদিকে একথাও বললেন যে আমরা তৈরি কালকের ম্যাচের জন্য। সাজঘরের প্রত্যেকটা ফুটবলার তারা কালকের ম্যাচের জন্য মুখিয়ে রয়েছে। প্রত্যেকটা ডার্বি একটা নতুন চ্যালেঞ্জ, নতুন লড়াই। অবশ্যই কঠিন ম্যাচ, তবে আমরা চেষ্টা করব ম্যাচ জেতার জন্য। কি বলছেন শুভাশিস বসু, চলুন শুনে নেওয়া যাক তার মুখ থেকেই। গুড ইভিনিং সবাইকে, নমস্কার। অবভিয়াসলি আমাদের কাছে মেন ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে কালকে আমরা ফাইনাল খেলতে চলেছি, সিজনের প্রথম ফাইনাল আমাদের কালকে। তো আমাদের কাছে অলওয়েজ আমাদের সব প্লেয়াররা ফোকাস আছে এবং আর ওদের টিমের থেকে আমরা এখন মেনলি আমাদের টিমে ফোকাস করছি যাতে আমরা কিভাবে ইমপ্রুভ করতে পারি প্রতি ম্যাচ বাই ম্যাচ, এবং আমরা কালকের ম্যাচেও যাতে বেটার খেলতে পারি। আমরা অ্যাজ এ ডিফেন্ডার অলওয়েজ চাইবো যে ক্লিন শিট রাখার জন্য, এবং অ্যাটাকিং থার্ডে যত আমরা বেশি কনভার্ট করতে পারবো, যত বল ক্রিয়েট করতে পারবো সেটাকে গোলে কনভার্ট করার ট্রাই করব। এবং আমরা আমাদের টিম নিয়ে স্পেশালি ফোকাস করছি। তো মাঠেতে যখন অপোনেন্ট আসবে তো তখন তাদের খেলা দেখে সেই অনুযায়ী আমরা অনেক এক্সপিরিয়েন্স প্লেয়ার আছে টিমেতে, ডিফেন্ডিংয়ে এবং অ্যাটাকিংয়ে। তো অ্যাজ এ টিম আমরা পারফর্ম করবো। অ্যাজ এ প্লেয়ার অলওয়েজ আমি চাই যে ফ্যানরা আমাদেরকে অলওয়েজ সাপোর্ট করুক অন দ্য ফিল্ড, অফ দ্য ফিল্ড। অ্যান্ড এটা প্রচুর ইম্পর্টেন্ট। আমরা ফুটবল খেলি ফ্যানেদের জন্য, ক্লাবের জন্য, এবং স্পেশালি আমরা যখন ফ্যানরা আমাদেরকে চিয়ার আপ করে এটা আমাদের কাছে মানে এক্সট্রা মানে হেল্প হয় যে আমরা আরও বেশি এনার্জি দিতে পারি, মাঠে আরও বেটার ফুটবল খেলতে পারি। বাট আমার মনে হয় যে আমাদের কারেন্ট সিচুয়েশনে আমাদের ড্রেসিং রুমের অ্যাটমসফিয়ার ভালো আছে এবং আমাদেরকে আমাদের ফুটবলে ফোকাস করা দরকার। এবং অলওয়েজ আমি চাইবো যে ফ্যানরা আমাদের পাশে থাকুক এবং আমাদেরকে সাপোর্ট করে যাক থ্রু আউট দ্য গেম, ফাইনালে আইএফএ শিল্ডের ফাইনালে, এবং আমরা একটা ট্রফি সিজনের স্টার্টিংয়ে ক্লাবকে আবার দিতে পারবো, তার ফ্যানদেরকেও দিতে পারবো। অলওয়েজ আমি চাইবো যে আমি আমার নিজের বেস্টটা দিই মাঠেতে, এবং অপোনেন্টে যেই উইঙ্গার খেলুক তাকে আটকানোর ট্রাই করব এবং অ্যাটাকিংয়ের সময় টিমকে সাপোর্ট করার ট্রাই করব। এবং আমি শুধু একা মাঠেতে কিছু করতে পারবো না, আমার পুরো টিম যখন ভালো খেলবে, আমরা যখন একসাথে একজন অপরকে হেল্প করব এবং অ্যাজ এ টিম পারফর্ম করব, অ্যাজ এ টিম ডিফেন্ড করব, অ্যাজ এ টিম অ্যাটাক করব, তখনই আমরা রেজাল্ট পাবো। তো আমরা অলওয়েজ এত বছর ধরে আমরা যে সাকসেস পেয়ে এসেছি, কিছু বছর ধরে যে ট্রফি পেয়েছি বিকজ টিমের পারফরমেন্সের জন্য, এবং অ্যাজ এ টিম আমরা পারফর্ম করেছি, সাপোর্ট করেছি সেই কারণে। তো আমি কালকের ম্যাচও চাইবো যে একজন অপরজনকে সাপোর্ট করে এবং বেস্ট মানে দিয়ে কালকের ম্যাচ জেতার জন্য। তো আর অবভিয়াসলি অ্যাট দ্য এন্ড আমি নিজের বেস্ট দিলে তাহলে টিমের জন্য হেল্প হবে। যদি বলো গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ কিনা, তো আমি বলবো সব ম্যাচই গুরুত্বপূর্ণ। অ্যাজ এ ফুটবলার কেরিয়ারে আমি মনে করি যখনই মাঠে নামি যে আমি এটা আমার জীবনের লাস্ট ম্যাচ খেলতে নামছি ভেবেই মাঠে নামি যে আমায় বেস্ট দিতে হবে। তো আমি এর পরের ম্যাচ খেলতে পারবো কিনা জানি না, তো অলওয়েজ আমি বেস্ট দেবো এবং
ডার্বি অলওয়েজ স্পেশাল কলকাতায় ফ্যানেদের জন্য, এবং আমি কলকাতায় বড় হয়েছি, আমি জানি ডার্বি কতটা ইম্পর্টেন্ট। আর জিতলে সবাই খুশি হবে, মোহনবাগান ফ্যানেরা খুশি হবে। তো এই ম্যাচটা জেতার ট্রাই করব, এটাই আমার কাছে এখন লক্ষ্য। এবং আগের ম্যাচ খেলিনি, নেক্সট ম্যাচে আমি অলওয়েজ এই ম্যাচের জন্য প্রিপেয়ার আছি। কোচ যদি আমাকে যে দায়িত্ব দেবে আমি সেটা পালন করার ট্রাই করব ফিল্ডে। যুব ভারতী ক্রীড়াঙ্গন থেকে ক্যামেরায় শুভম মণ্ডলের সঙ্গে সৌরভ মুখার্জি, রে স্পোর্টস।